वनचारी राधा माधव विहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव माधव राधे हे राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि श्री श्री राधा माधव की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदर महारानी की जय श्री श्री गौरताय की जय जयाम विष्णुपाद परमहंस सदृशी शिवात्मय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय इसकर निर्माण अर्जुन दूसरे प्रभुपाद ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादन सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमोऽयं विष्णुपादाय
कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुतिस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नित्यानंद नमस्तभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जन्मवापते नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवास्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सतवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रयासमुद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भागवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टा। मकां करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरि ओम तत्सत्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपथग्रस्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपदाय हिताय कृपाप्रदायिने गौरकतनमुधाय नगरग्रामताय। कमलपुराण श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद त्रयोदश अध्याय सिद्ध पुरुषेर आचरण श्लोक नंबर 32। पश्यामि धनिनं क्लेशं लब्धानमजितमात्मनां भयात् लब्धनिद्राणां सर्वतविने विशङ्किनम्। पश्यामि धनिनां क्लेशं लब्धानाम् अजितात्मानां भादलब्धनिद्राणां सर्वथा विशङ्किनम्। शब्दार्थ पश्यामि आमी देखते पाई धनी नाम अत्यंत धनी व्यक्तिদের क्लेशम कष्ट लब्धानाम अत्यंत लोभी व्यक्तिদের अजित आत्मनाम अजितेन्द्रिय व्यक्तिদের भयात भयर फले अलब्ध निद्रानाम যারা ঘুমাতে পারে না सर्वत सब दिक থেকে अभिविशंके नाम अत्यंत भीता है
এসি ভক্তিবেদান্ত শিল প্রভুপাদকৃত অনুবাদ এবং তাৎপর্য। ব্রাহ্মণ বললেন, আমি দেখেছি যে ধন সংগ্রহে অত্যন্ত লোভী অজিতেন্দ্রীয় ধনী ব্যক্তিরা তাদের ধন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সর্বাধিক থেকে ভীত হওয়ার ফলে ঘুমাতে পর্যন্ত পারে না। সবাই বলুন কৃপা করে। ব্রাহ্মণ বললেন, আমি দেখেছি ধন সংগ্রহ অত্যন্ত লোভী অজিতেন্দ্রীয় ধনী ব্যক্তিরা তাদের ধন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সর্বাধিক থেকে ভীত হওয়ার ফলে ঘুমাতে পর্যন্ত পারে না। তাৎপর্য, লোভী পুঁজিপতিরা বহু কষ্ট সহ্য করে ধন সঞ্চয় করে, কিন্তু যেহেতু তারা নানা রকম অবৈধ উপায়ে সেই ধন সংগ্রহ করে, তাই তাদের মন সর্বদা বিক্ষিপ্ত থাকে। অতএব তারা রাত্রে ঘুমাতে পারে না। সেই জন্য তাদের ঘুমের ঔষধ খেয়ে ঘুমাতে হয়। অনেক সময় সেই ঘুমের ঔষধগুলিও আর কাজ করে না। তাই এত কঠোর পরিশ্রম করে ধন সংগ্রহ করেও তারা সুখের পরিবর্তে কেবল ধন দুঃখই ভোগ করে। মন যদি এইভাবে সর্বদা অশান্ত থাকে, তাহলে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন করে কী লাভ? নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই গেয়েছে, সংসার বিষানলে দেবানিশি হেয়া জলে জড়াইতে না কই নয় পায়। লোভী পুঁজিপতিদের অনর্থক ধন সংগ্রহের পরিণাম এই হয় যে তাদের উৎকণ্ঠার আগুনে দগ্ধ হতে হয় এবং সর্বদা আরও লোভের জন্য তারা ধন বিনিয়োগ করার চিন্তায় সর্বদা বিচলিত থাকতে হয়। এই প্রকার জীবন অবশ্যই সুখের নয়, কিন্তু মায়ার প্রভাবে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা এই প্রকার কার্যকলাপে যুক্ত হয়। আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা ভগবানের কৃপায় আমাদের গ্রন্থাবলী বিক্রি করে স্বাভাবিকভাবেই টাকা উপার্জন করছে। জয় শ্রী শ্রী রাধা মাধব কি জয়, জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানী কি জয়, শ্রী শ্রী গৌরতাই কি জয়, শ্রী প্রভুপাদ কি জয়। এই গ্রন্থগুলি আমাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্য বিক্রি করছে না, কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের জন্য আমাদের অনেক কিছু প্রয়োজন। কিন্তু সেই জন্য আমাদের যে অর্থের প্রয়োজন তা শ্রীকৃষ্ণ সরবরাহ করছেন। শ্রীকৃষ্ণ চান যে সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার হোক, এবং সেই জন্যই স্বভাবতই আমাদের যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামীর উপদেশ অনুসারে যে অর্থের দ্বারা কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসার হতে পারে, সেই যে অর্থের দ্বারা কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসার হতে পারে, সেই অর্থ আমরা বিষয় বলে ত্যাগ করি না। শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বলেছেন, প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধারি সম্বন্ধী বস্তুন
मोक्षवे परित्याग वैराग्यम फलको कत्तते। मुक्तिकामी व्यक्तिरा जे भगवानेर संगे सम्पर्कित वस्तुके पापंचिक बोले मने करे परित्याग करे ताके बला है फलको वैराग्य बा असम्पूर्ण वैराग्य। जे धन कृष्ण भावमृत आंदोलने प्रचारे सहायक ताई जड़ जगतेर वस्तु नय एवं ता जड़ विषय बोले मने करा उचित नय। शिल रूप गोस्वामी उपदेश दिएছেন अनासक्तस्य विषयान् यतर्हम् उपयुज्यत निर्बंध कृष्ण सम्बन्ध युक्तम वैराग्यम उच्यते। केउ যখন अनासक्ते सब किछु चिकित्सा सम्पर्के ग्रहण करें ताके बला है युक्त वैराग्य। भक्तिर समृत सिंधु निस्संदेहे प्रचुर परिमाणे भक्तिर समृत सिंधुते बला हयेछे निस्संदेहे प्रचुर परिमाणे धन सम्पद आसছে किन्तु इंद्रिय तृप्ति साधনের জন্য সেই ধনের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। তার প্রতিটি পয়সা কৃষ্ণ ভাবমৃত আন্দোলনের প্রচারের জন্য ব্যয় করা উচিত। इंद्रिय भोगের জন্য নয়। যখন প্রচুর পরিমাণ ধন লাভ হয় তখন তা প্রচারকের পক্ষে বিপজ্জনক, কারণ তার একটি পয়সাও যদি তিনি তার ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য ব্যয় করেন তাহলে তার অধঃপতন হয়। কৃষ্ণ ভাবমৃত আন্দোলনের প্রচারকদের অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত, যাতে এই আন্দোলন প্রচারের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তার অপব্যয় তারা যেন না করেন। আমাদের দুঃখ দুর্দশার কারণের জন্য যেন আমরা অর্থ সংগ্রহ না করি। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তা ব্যবহার করতে হবে এবং তার ফলে আমরা নিত্য আনন্দ লাভ করতে পারব। ধন হচ্ছে লক্ষ্মী, নারায়ণের নিত্য সহজ লক্ষ্মীজি যেন সর্বদা নারায়ণের সঙ্গে থাকেন, তাহলে আর অধঃপতনের কোনো ভয় থাকবে না। ओम तत्सत। এখানে শিল প্রভুপাদ কৃত শ্লোকের প্রাঞ্জল তাৎপর্য সমাজ। শিল প্রভুপাদ কি জয়। তো এখানে ব্রাহ্মণ বললেন মানে সেই যে যিনি মহাত্মা, যিনি অজগর বৃত্তি অবলম্বন করেছেন, সেই কাবেরী নদীর পারে শুয়ে আছেন, সেটা প্রহ্লাদ মহারাজ দর্শন করেছেন। দর্শন করে তিনি যে মহাত্মা তাকে চিনতে পেরেছেন। চিনতে পেরে তাকে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। কি প্রশ্ন করেছিলেন না, আপনি এইভাবে কেন অজগর বৃত্তি অবলম্বন করছেন? আপনি যে মহাত্মা হয়ে আপনি কখনো খাবার পান কখনো খাবার পান না, কিন্তু তবুও আপনার শরীর হৃষ্টপুষ্ট। কি এমন জিনিস আপনি লাভ করেছেন যে আপনার কোনো দুঃখ কষ্ট আপনি অনুভব করছেন না? তখন ওই প্রহ্লাদ মহারাজকে তখন সেই ব্রাহ্মণ যিনি অজগর বৃত্তি অবলম্বন করেছেন তাকে তিনি সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো দিচ্ছেন।
তা এখন এই জড়জগতে মানুষের যে অবস্থা তিনি লক্ষ্য করেছেন যে তারা কিভাবে এই জগতে থেকেও ধন সম্পদ তারা উপার্জন করেও তারা সুখী হচ্ছে না। তার যথেষ্ট পার্থিব সম্পদ আছে, হওয়ার পরেও তারা কখনো মনে শান্তি পাচ্ছে না। তো সেটা এই জড়জগতের অবস্থা বর্ণনা করছেন সেই মহাত্মা, অজগর রীতি অবলম্বনের মহাত্মা, সেটা তিনি লক্ষ্য করেছেন। তাই তিনি এইভাবে ধন সংগ্রহে তিনি প্রয়াসী হননি। তো এই একটা পয়েন্ট দেখিয়েছেন। এরকম আরও অনেক পয়েন্ট আছে, আমরা শুনেছি, শ্রবণ করেছি, এবং সামনের দিকে আমরা শ্রবণ করব সে কথাগুলো। তো এখানে বলছেন যে তাদের যে মানুষ এই জড়জগতে তাদের দেখা যায় যে অনেক ধন সংগ্রহ করেও তারা থাকা সত্ত্বেও তারা সুখী নয়। এমনকি তারা ভীত, সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তারা ভীত, এবং রাতে তারা ঘুমাতে পর্যন্ত পারে না। এই জগতের অবস্থা তাই এরকমই। জগতে এমনিতে যে প্রচুর সম্পদ আছে, অনেক অর্থ, কিন্তু দেখা যাবে যে তার কোনো কিছু খাওয়া পড়ার কোনো অভাব নেই, কিন্তু তার কাছে প্রচুর অর্থ আছে, সেটা তার পরিবারের লোকও জানে না। তার স্ত্রীও জানে না, ছেলেমেয়েরাও জানে না যে তার কাছে কত অর্থ আছে। এরকম দেখা যায় যে কিছু পূর্বপুরুষ আজ থাকে, আজও অনেক টাকা মাটির নিচে থাকে, পাওয়া যায়। কারণ আগে রূপার টাকা ছিল, সোনার টাকা ছিল। ওরা কি করতো, কলেজে ভর্তি করে সেই চাষের জমির মধ্যে দেখা যায় অনেক পূর্বপুরুষ হয়তো দেখা যাচ্ছে সেখানে বাড়ি ছিল বা যাই কিছু ছিল, বা কোনো জঙ্গল ছিল বা বাঁশঝাড় ছিল বা এরকম কিছু ছিল, পরে ধান ক্ষেত হয়ে গেছে। তা সেখানে কোন পূর্বপুরুষ কখন কোন রেখে মানে মাটির নিচে দেখা যাবে সেটা পুঁতে দেয়। পুঁতে দিয়ে মাটির নিচে সেটা একটা কলসে ভর্তি করে, সেটা কীরকম অনেক নিচে মাটির নিচে সেটা পুঁতে রেখেছে, যাতে কেউ সেটা হরণ করতে না পারে এবং সেটা যেন কেউ জানতেও না পারে। তো এরকম অনেক ধরনের এই জিনিসগুলো ইতিহাস আজও পর্যন্ত দেখা যায়, অনেক জিনিসগুলো কাঁচা টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু এগুলো তো কত বছর আগে সেটা বলা মুশকিল। কত হাজার হাজার বছর আগে কত সেগুলি কি হয়, ধনগুলো রেখে দিয়েছে, কিন্তু কে যে রেখেছে কেউ বলতে পারবে না।
দেখা লাগলো এখানে হয়তো এই সকল বংশই নেই, কিন্তু অন্য কেউ হয়েছে সেখানে এসে বাস করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এই যে জিনিসগুলো দেখা যায়, এইসব জিনিসগুলো না ধনগুলোকে গোপনভাবে রাখে। কেউ তার পূর্বপুরুষও জানতে পারে না, তার বংশের অনেকে জানতেই পারে না কোথায় ধন আছে। তো এরকম দেখা যায় বহু এরকম অনেক মানে এরকম জিনিস প্লাস মানুষ ধনের পিছনে তার জীবন ধন সংগ্রহ করার এটা মানুষের একটা প্রবৃত্তি। ধন যতই হোক, একজন মানুষ যদি কোটি কোটি টাকার সম্পদের অধিকারী হয়, হ্যাঁ, তাও সে কি করে, হ্যাঁ না, এতেও সে খুশি নয়, আরও ধন চাই, আরও ধন চাই। কিন্তু এই ধন সংগ্রহ করেও সেও এত ধন আছে, সারা জীবনে খেলেও শেষ হবে না। হ্যাঁ, তবুও সে ভীত, ভয়, এবং রাত্রে দেখা যায় সে ঘুমাতেও পারে না। এরকম আছে। তখন রাত্রে ঘুমিয়ে চিন্তা করে, আরে আমি যে ধন রেখে এসেছি সেই জায়গায়, হ্যাঁ, যদি কেউ তুলে নিয়ে চলে যায়, যদি কেউ দেখে নেয়, হ্যাঁ দেখেছ হয়তো, ও রাত্রে বিছানায় শুয়েও সে ঘুমের মধ্যেও, সে বিছানার মধ্যে থেকেও সে চিন্তা করে। হ্যাঁ, কি চিন্তা করে না, ওইখানে যে অর্থ আছে, অর্থটা ঠিক মতো আছে না, না কুচুর কি নিয়ে নিচ্ছে, এভাবে সে ঘুমায়, মানে ঘুমাতে পারে না। টেনশন আর ভয় যদি তাকে মেরে ফেলে দেয়। তো একবার তো এইভাবে দেখা যায়। তো এই জন্য এই হচ্ছে সংসার। হ্যাঁ, সংসার মানে হচ্ছে, হ্যাঁ, সংসার মানে হচ্ছে সংসার বিষানল। সংসার মানে হচ্ছে সংসার বিষানলে দিবানিশি হিয়া জলে জোড়াইতে না কইনে উপায়। হ্যাঁ, সংসার মানে বিষানল, বিষের অনল। অনল মানে হচ্ছে, অনল মানে হচ্ছে আগুন, বিষের আগুন। সংসারে যে বাড়ির কর্তা, যিনি যে বাড়ির কর্তা, হ্যাঁ, ওনার উপরে চাপটা বেশি থাকে। কি যত টেনশন যা কিছু সব কিছু বাড়ির কর্তার উপরে কি থাকে, হ্যাঁ, টেনশন থাকে, মাথা বোঝা থাকে। ওই যা যন্ত্রণা হচ্ছে বাড়ির হেড যে আছে ওর যন্ত্রণা, কারণ ওর কাছে সব টাকা থাকে, সবাই পায় না, সবাইকে দিবে না। হ্যাঁ, দেয় কিছু, হয়তো কিছু দিবে হাত খরচা, বাকিগুলো ওর কাছে রেখে দেবে। হ্যাঁ, তো এইরকম অনেক কিছু গোপন জিনিস। হ্যাঁ, তো গোপন জিনিস এইভাবে কি করে, হ্যাঁ, গোপন জিনিস, হ্যাঁ, অনেক এইভাবে মানুষ, হ্যাঁ, অনেক অনেক লোক আছে দেখবো ছেঁড়া কাপড় পরে, ছেঁড়া কাপড় পরে আর নোংরা কাপড় পরে, যার সাথে হেঁটে যাবে কেউ বুঝতে পারবে না ওর কাছে। কিন্তু ও দেখা যাবে ও কিন্তু কোটি কোটি টাকার মালিক আছে, চেনা মুশকিল। এরকম আছে কিন্তু, হ্যাঁ, কোটি কোটি টাকার মালিক। তো এরকম ওর রাস্তা দিয়ে হেঁটেছে সাধারণ মানুষ, কিন্তু ও প্রচুর টাকা আছে, ওটা বেশি পরে না, দেখা যাবে বেশি কাপড় চোপড় বেশি খায়ও না, কিন্তু লোভটা কি, ওর টাকার লোভ। ওর টাকার লোভ মানে এই হচ্ছে, মানে মানুষ এখন সে খাক বা পরের বা যায় কিছু, অর্থ থাকলে অর্থের প্রতি লোভ। হ্যাঁ, তখন ওই শুধু অর্থ নিয়ে চিন্তা করে, হাঁটতে বসতে খাইতে ঘুমাতে সবসময় অর্থ চিন্তা করে।
আর অর্থই হচ্ছে ওই রাত্রে ঘুমালেও ওই অর্থের চিন্তা করে, সে ঘুমাতেও পারে না ঠিক মতো। রাতে যখন ঘুমালে কিছু সময় তো ঘুমালো, সে তন্দ্রার মতো, আবার দেখা যায় আবার একটু গোড়া করে দিয়ে আবার একটু ঘুমালো, ঘুমে দেখা যাচ্ছে সবার আগে উঠে যাচ্ছে, কিন্তু রাত্রে ঘুমাতে পারছে, খুব ভোরে উঠে যায়। সব কোথায় কি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিনা বা এই সকল সব জায়গায়। তো এইভাবে এই সংসার, কিন্তু দেখা যায় এমন এক সময় আসবে, বুঝে যাবে ওর কাছে ধন আছে, বয়স হয়ে গেলে, বা এরকম অনেক জমি জমা থাকে, অনেক কিছু। তখন আত্মীয় স্বজন ওকে কি করবে, আত্মীয় স্বজন ওকে বুঝে যাবে যে ওর কাছে ধন আছে, দিয়ে ওকে বিনিময় প্রেশার দেবে। আত্মীয় স্বজন আছে, এইভাবে যে প্রেশার দেবে, কেউ জানাজানি হয়ে যাবে। তারপর পাড়া প্রতিবেশী যারা সমাজের যে বিশেষ চোর দস্যু ডাকাত, ওরাও কিন্তু বুঝে যাবে, বুঝে গিয়ে কী করে ওর জমি দখল করে নেবে। দেখছে ওর ছেলে মেয়েকে টিমো, দেখছে ওর হাতে সব রেখে দিতে যায়, কাউকে দেবে না। সেরপর তো আত্মীয় স্বজনে এসে দখল করে নেবে কিছু, তারপর কিছু আসবে চোর দস্যু ডাকাত, এরা কিছু দখল করে নেবে। জয় জয় শ্রী শ্রীরাম মহাদেবকে। তো গেল বিপন্ন, সারা জীবন যে ধন সংগ্রহ করলো, এখন এই হচ্ছে তার জ্বালা, আরও জ্বালার মধ্যে পড়ে যাবে কি। কিন্তু বুদ্ধিমান যদি হয় তাহলে ভগবানের শরণাগত হয়ে যায়, আর যদি বুদ্ধিমান না হয় ভগবানের শরণাগত হবে না। এরকম অনেক বিষয় আছে। জয় জয় শ্রী শ্রীনাথ মহাদেব কি, শ্রী জগন্নাথ বলদেব সুমধুর গণিতা কৃষ্ণ প্রভুপাদ কি জয়। এই জন্য বলছে সংসার বিষানল, যারা কৃষ্ণ ভক্তি একমাত্র হচ্ছে সংসার বিষানল, যে বুঝে যাবে দিবানিশি হিয়া জলে। দিবানিশি হিয়া জলে, হিয়া জলে মানে হিয়া মানে অন্তর জ্বলবে সবসময়, হৃদয় জ্বলবে। এখানে এসেও শান্তি নাই, কি মন্দিরে এসেও শান্তি নাই, বাড়িতে মন পড়ে আছে। দেখুন কি জ্বালা, বিষয়ের জ্বালা। মুখে দেখছি ও খুব করছে আমরা ভক্তি, কিন্তু এখানেও আসে দেখা যায় মনটা পড়ে আছে গৃহে, বাড়িতে, তাই না? মন খুব চঞ্চল, হৃদয়ের সবসময় জ্বালা, অনেক কিছু পরিকল্পনা করছে, অনেক কিছু পরিকল্পনা হচ্ছে। তো এইভাবে তো এইরকম দেখা যায় যে মানুষ ধন সংগ্রহ করছে, ধন সংগ্রহ করার পরেও দেখা যায় বিভিন্ন অবৈধভাবে সংগ্রহ করছে, তারপরেও সে সুখ লাভ করতে পারছে, তারা সে দুঃখের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে। দুঃখের আগুনে তার হৃদয় জ্বলছে, এই জন্য তার মন চঞ্চল। তারপর তার এইভাবে, এটা একটা কথা আছে না, অর্থই হচ্ছে অনর্থের মূল, একটা কথা আছে, অর্থই হচ্ছে অনর্থের মূল। অর্থ কাদের কাছে অনর্থের মূল? যারা মনে করে অর্থই সব, অর্থই আমার কি করবে, সংসারে সুখ শান্তি বিধান করবে। দেখা যাবে অন্তিমে অর্থই তাকে অনর্থের মূল হচ্ছে। কেন অনর্থের মূল হচ্ছে? অনর্থের মূল হওয়ার কারণ হচ্ছে কারণ এর অর্থ ছাড়া আর কিছু বুঝে না, আর ওই অর্থই তাকে অধঃপতন করবে শেষ পর্যন্ত। একবার সনাতন গোস্বামী যখন জেল থেকে ছাড়া পেলেন, তাই না? জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যখন বনের ভিতরে যাচ্ছিলেন, বনের ভিতরে যাচ্ছিলেন, তখন
তো রাত হয়েছে, রাত হয়ে একটা বনের মধ্যে গৃহে, যে বনটা চোর দস্যু ডাকাতে ভর্তি, তো সেখানে যে সে রাস্তা দিয়ে যান তাহলে দস্যুরা মেরে ফেলবে। সে টাকা থাকুক বা না থাকুক, মেরে কি করবে, হ্যাঁ মেরে দিবে, আগে মেরে ফেলবে। মেরে দিয়ে তারপর দেখবে তার মধ্যে টাকা আছে কিনা, তার কাছে অর্থ আছে কিনা। হ্যাঁ আগে মেরে ফেলবে, মেরে দিয়ে তাকে দেখবে তার কাছে অর্থ, পরে যে অর্থ থাকে ফেলো নেলে নেই, কিন্তু আগে মেরে ফেলবে। তো সেই জন্য একজন ব্রহ্মাধিকারী ছিল, তো সেখানে তারা রাত্রি যাপন করার মনস্থ করলেন। কিন্তু ওই ব্রহ্মাধিকারী তখন সে বুঝতে পারল যে ওর কাছে মোহর আছে, সোনার মোহর আছে, বুঝে ফেলেছে। তখন খুব যত্ন করছে, খুব যত্ন করছে, খাওয়াচ্ছে, খুব আয়োজন করছে, রান্না বান্নার সব আছে। তো সনাতন গোস্বামী তো উনি তো খুব বুদ্ধিমান, হ্যাঁ। সনাতন গোস্বামী তখন বুঝতে পারলেন যে এত যত্ন করছেন আমাকে, এত খাওয়াচ্ছে, এত আদর করছে, নিশ্চয় একটা কারণ আছে। তখন তার সাথে ওনার ভগ্নিপতি ছিলেন একজন, তো ভগ্নিপতিকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলো দেখি তোমার কাছে কিছু আছে কিনা। বলছে হ্যাঁ আমার কাছে আটটা মোহর আছে। বলছে তুমি মোহরটা আমার কাছে দাও। তো মোহরটা দিলেন, হ্যাঁ দিয়ে ওই মোহরটা সনাতন গোস্বামীকে দিয়ে দিল। দেওয়ার পরে সনাতন গোস্বামী তখন ওই যে ব্রহ্মাধিকারী ওর কাছে দিয়ে দিলেন, দিয়ে বললেন এটা আপনাকে আমি দিলাম। তখন ব্রহ্মাধিকারীকে বলছে যে আপনি কিন্তু খুব আমাকে পাপ থেকে রক্ষা করলেন। কেন? ওই আমি না, যদি তুমি আমাকে মোহর না দিতে, তা রাত্রে আমি তোমার এই মোহরটা তোমাদের দুজনকে মেরে আমি নিয়ে নিতাম। হ্যাঁ, তো এইভাবে রাত্রে আমি কি করতাম, এই মোহরটা আমি সেটা নিয়ে নিতাম মেরে। তো বলছেন দেখুন আমরা তো আমি দরবেশ হচ্ছি, মানে আমি সাধু হয়ে যাচ্ছি, এই জন্য এই অর্থের আমার দরকার নাই, তো তুমি এই অর্থগুলো রাখো। বলছে না 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 তুমি রেখে দাও, তুমি সাধু মানুষ, তোমার লাগতে পারে। বলছে না 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 আমি রাখবো না, কারণ হচ্ছে তুমি এখন না নিলে আমাকে হয়তো মেরে আবার অন্য কেউ নিয়ে নেবে, তুমি এগুলো রাখো। তবে আমাকে রাত্রে কয়েকজন পাইক দিয়ে আমাকে ওই বনটা পাহাড় করে দিতে হবে। হ্যাঁ, তখন ওই বলল ঠিক আছে, দিয়ে তোর পাইক করে সৈনিক দিয়ে তখন ওই বনটা পাহাড়, কেন ও ডাকাতে সর্দার, হ্যাঁ ওর কাছে অনেক অস্ত্র শস্ত্র এগুলো তাকে, তারপরে আছে। তো পার করে দিয়ে তখন পার করে দিয়েছে। তখন সনাতন বিশ্বে আবার জিজ্ঞেস করছেন, ওকে তোমার কাছে আর কিছু আছে নাকি? বলছে আছে, হ্যাঁ একটা মোহর আছে। বলছে দেখো তুমি আমার সাথে আর থাকার দরকার নেই, তুমি চলে যাও, হ্যাঁ হ্যাঁ নাহলে বিপদ হতে পারে। তাহলে এইভাবে দেখুন অর্থ কি বিপদগ্রস্ত। অর্থ থাকলেই শত্রু, তার পিছনে দস্যু ডাকাত চোর এগুলো থাকবেই, হ্যাঁ মানে থাকতে পারে, যেগুলো সময় মানে লোভ। এই জন্য যারা অর্থপতি তাদেরকে একটা ভয় থাকে। হ্যাঁ, তা আজকাল দেখা যায় যে অনেক সময় ব্যাংক থেকেও টাকা চুট হয়ে আসছে নাকি, এগুলো শুনেছি আমি, যাই সত্যি কিনা মিথ্যা, যে কিরবাজি আছে। তা এরকম
অনেকের অনেক কোটি কোটি টাকা, অনেক ব্যাংক ব্যালেন্স আছে, তারাও তো কিন্তু যদি এটা সত্যি হয়ে থাকে তেমন তাদের ঘুম শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ঘুম শেষ হয়ে যাবে। যাই হোক, এরকম অনেক কিছু ব্যাপার দেখা যায়। তো এই যে বিষয়, তো যে বলছে এই অর্থ, প্রভুপাদ বলছেন যে এই অর্থ অনর্থের মূল যদি, কিন্তু সেটা যদি কৃষ্ণ ভক্তির কাজে লাগে তাহলে এটা ঠিক আছে, কিন্তু যদি কৃষ্ণ ভক্তির কাজে না লাগে এই অর্থই আমাদের অধঃপতন করবে। হ্যাঁ, কেন? আজকাল দেখা যায় সেই অর্থ দিয়ে মানুষ পাপ কর্ম করছে। হ্যাঁ, প্রচুর অর্থ আছে, তারা কসাইখানা যাচ্ছে, সেখানে মাংস খাচ্ছে, মদ খাচ্ছে, এরকম খেয়ে কেউ পাপ কর্মে লাগাচ্ছে। তাহলে অর্থটা কী হবে? সেই পাপ কর্মে যখন লাগাবে অর্থটা, তখনই তার কি হবে? তখনই সে নরকে গমন করবে। হ্যাঁ, যখন পাপ কর্মে লাগাবে তখনই কি হবে? হ্যাঁ, তখনই সে নরকে গমন করবে। হ্যাঁ, তো সেই জন্য অর্থ হচ্ছে, যদি সেটা যদি অর্থটা যদি সে যদি পাপ কর্মে লাগায় তাহলে অর্থটা তার কি হবে? সে তাকে নরকে নিয়ে যাবে, নরকে গমন করবে। হ্যাঁ, কিন্তু অর্থটা যদি কৃষ্ণ সেবায় লাগায়, প্রভুপাদ বলছেন আমরা এই কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আমরা বেশি কিছু আমরা অবৈধভাবে বা অর্থ সংগ্রহ করি না। আমরা আমাদের মেন পুঁজি হচ্ছে গ্রন্থ। হ্যাঁ, এই কৃষ্ণ ভক্তি প্রচারের জন্য গ্রন্থ, এই গ্রন্থগুলো বিক্রি করে যা টাকা উপার্জন করি আমাদের কৃষ্ণ ভক্তির কাজে সেটা নিয়োগ হয়। হ্যাঁ, আবার এই গ্রন্থগুলি ইন্দ্রিয় এগুলি কি হয় না, এগুলি আমরা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধারণ যে বিক্রি করছি না, এগুলি কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন প্রসারের জন্য এগুলি বিক্রি করা হয়। সেই অর্থ দিয়ে আরও কৃষ্ণ ভক্তি প্রসার করা হয়। হ্যাঁ, এবং কৃষ্ণই আমাদের ভরণ পোষণ করছেন। অতএব কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করার জন্য অর্থের প্রচুর দরকার। সেই জন্যই যারা যে অর্থ দেওয়া হয়, কখনো বলছে এই অর্থ যেন কখনো কৃষ্ণ ভক্তির বাইরের জন্য, কখনো সেটা এক পয়সার জন্য ব্যয় না করা হয়। হ্যাঁ, কৃষ্ণ ভক্তির অনুকূলে সমস্ত অর্থ আমাদের ব্যয় করতে হবে, নচেত সেগুলো ব্যয় করা মানে সেই অর্থ কখনো ব্যয় করা উচিত না। একমাত্র কৃষ্ণ ভক্তির কাজে আমাদের অর্থ ভগবানের সেবার অনুকূলে সেগুলো অর্থ, এটা ঠিক আছে। কিন্তু যদি সেটা বাইরে হয়, এই জন্য প্রভুপাদ বলছে যত অর্থ আছে সব আমাকে দাও, এই সমস্ত জগতের সম্পদ আমাকে দাও, কারণ আমি কৃষ্ণ সময় লাগাবো। এই জন্য গোস্বামীর একটা শ্লোক আছে, সেটা এটা 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 কখনো যুক্ত বৈরাগ্য। তো যুক্ত বৈরাগ্য হলে কখনো তার কি হবে না, সে সবসময় কৃষ্ণ ভাবনাময় থাকবে। হ্যাঁ, ভাবনায় থাকবে, তার অন্তর শুদ্ধ হবে, এবং এই শুদ্ধ হয়ে ভগবানের ভক্তিমার্গে সে ভগবত ধামে তার সে ধামের দিকে সে এগুতে থাকবে। হ্যাঁ, চিন্ময় জগতের দিকে এগুতে থাকবে, এটা তার সব প্লাস পয়েন্ট। কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তির কাজে না লাগায় তাহলে কি হবে? এই বিষয়ে তাকে বিষয়ের মধ্যে ফেলবে। হ্যাঁ, তাকে আবার সংসার চক্রে পতিত হবে। হয় দেখা গেল সেখানে এই অর্থের জন্য দেখা যাচ্ছে সেখানে হয়তো তাকে সাপ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হবে, হয়তো সেই বাড়ির কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হবে সেই বিষয়ে পাহারা দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, তো সেই জন্য বলা আছে যদি কৃষ্ণ ভক্তি করে তাহলে এটা কমাল, কারণ কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ ভাবনামৃত এটা হচ্ছে মহাপ্রভুর একটা, শ্রীকৃষ্ণ চান কৃষ্ণ ভাবনা প্রচার হোক সারা বিশ্বে, কারণ এই চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণই চৈতন্য মহাপ্রভু বলছিলেন, হ্যাঁ, যখন তিনি ইয়েতে যান, এই রামকেলি গ্রামে, হ্যাঁ, মালদা, হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে বলছিলেন, সেখানে
সেখানে বলছেন পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচারিত হবে মোর নাম। সন্ন্যাস নিয়ে যখন যান তখন রূপ সনাতনের সাথে দেখা হয়েছিল। তো রূপ সনাতন বলছিল যে প্রভু এখানে থাকার দরকার নাই, হ্যাঁ এটা যবনদের রাজ্য, বা এখানে রাজা হচ্ছে যবন, হ্যাঁ সে তার কোন বিশ্বাস নেই কখন কি করবে। সেই জন্যই হ্যাঁ কি করো না, তুমি এত লোক তোমার সাথে নিয়ে যাচ্ছ বৃন্দাবন, বৃন্দাবনে এত লোক নিয়ে তোমার যাওয়ার দরকার, এত সংগঠন বৃন্দাবনে। হ্যাঁ এই জন্য বৃন্দাবনে দেখা যায় সবাইকে পাঠান না, যারা বিশেষ করে যারা কৃষ্ণ ভক্তি করবে, শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন লেখালেখি করবে, হ্যাঁ তাদেরকে সেখানে বাস করার জন্য পাঠান। কিন্তু অবাঞ্ছিত লোক সেখানে যদি ভর্তি হয় বৃন্দাবন ধাম নষ্ট করে দেবে। তো এই জন্যই রূপ সনাতন বুদ্ধিমান ছিলেন, হ্যাঁ যে তিনি তোর মহাপ্রভুকে বলছেন সে কথাটা। হ্যাঁ তো মহাপ্রভু তখন বলছিলেন যে সারা এই যে যিনি আছে, কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বুদ্ধিস্ট, খ্রিস্টান, কেউ বাকি থাকবে না, সারা বিশ্বে এই কৃষ্ণ ভক্তি নাম প্রচার হবে, এটা মহাপ্রভু ভবিষ্যৎবাণী করে দিলেন। তো এই হচ্ছে কৃষ্ণের ইচ্ছা, কারণ কৃষ্ণই চৈতন্য মহাপ্রভু এসছেন, এসে যাতে কৃষ্ণ নাম সারা বিশ্বে প্রচার হয় সেটা ঘোষণা করে দিলেন। এই জন্য ইস্কন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইস্কন হচ্ছে এই চৈতন্য মহাপ্রভুরই সংগঠন, কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে সংগঠন ছাড়া কখনো সেটা কি হয় না, প্রচার হয় না। কারণ এই জন্য সারা বিশ্বে বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, বিভিন্ন সেন্টার, বিভিন্ন প্রচারক, বিভিন্ন সন্ন্যাসীকে বিভিন্ন প্রভুপাদ দায়িত্ব দিয়ে সারা বিশ্বে বিভিন্ন সন্ন্যাসীকে প্রেরণ করেছেন, প্রেরণ করে বিভিন্ন সেন্টার তৈরি করেছে এবং সেখানে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছেন। এবং প্রচুর এখন কি হচ্ছে, সারা বিশ্বের বিভিন্ন আনাচে কানাচে কৃষ্ণ ভক্ত হচ্ছে, হ্যাঁ এবং চলছে প্রচার। হ্যাঁ তো এইভাবে এই কৃষ্ণ যে তার ইচ্ছা সেটা আজকে সারা বিশ্বে, আজকে সেটা এই ইস্কনের মাধ্যমে সারা বিশ্বে এই নাম প্রচার হচ্ছে, এটা ভবিষ্যৎবাণী করা আছে। তো সেই জন্যই এই ইস্কন সাক্ষাৎ ভগবান প্রকৃপের, ইস্কন সংগঠন মানে সাক্ষাৎ ভগবানের প্রকাশ। এই জন্যই এত শক্তিশালী, কারণ ইস্কনের মতো শক্তিশালী, কারণ যেহেতু সাক্ষাৎ ভগবানের সংগঠন, সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার এটা ইস্কন, ইস্কন রূপে ভগবান প্রকাশিত হয়েছেন। এই জন্যই আজকে সারা বিশ্বে এই নাম কি হচ্ছে, ভগবানের এই বাণী কৃষ্ণ ভক্তি শিক্ষা আজকে সারা বিশ্বে মানুষ লাভ করছে, প্রাপ্ত হচ্ছে। তো সেই জন্যই কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের জন্য যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে এটা কখনো ফলগু নয়, এটা হচ্ছে বৈরাগ, এটা হচ্ছে প্রকৃত ভক্তি। কৃষ্ণ ভক্তির কাজে অর্থ ব্যয় করে, এটা হচ্ছে এই অর্থ কখনো মায়া নয়, প্রাপঞ্চিক নয়, জড় নয়, এর চিন্ময়। কারণ এই অর্থ হচ্ছে লক্ষ্মী, এই যে যত সম্পদ এগুলো লক্ষ্মীর প্রকাশ, কিন্তু সেটা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কাজে ব্যয় করে তাহলে সেটা হচ্ছে কি হয়ে যাবে, ওই অর্থই ওকে অতঃপদে নিয়ে যাবে। কিন্তু অর্থটা যে কৃষ্ণ ভক্তির কাজে লাগায় সেই অর্থ তার কি হবে, সে নারায়ণ সব পাবে। অর্থ যদি সে ভোগের কাজে লাগায় ইন্দ্রিয় থেকে কাছে ভগবান নারায়ণকে পাবে না। একমাত্র অর্থটা যদি নারায়ণের সেবায় লাগায়, মানে লক্ষ্মীকে যে নারায়ণ সেবায় লাগায়, তখন সে কী পাবে, হ্যাঁ নারায়ণকে পাবে। এই জন্য কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের কাজে দিয়ে দিতে হবে, নাহলে সে অর্থ তাকে দুঃখ দিবে, রাত্রে ঘুমাবে না। তারপর শেষ জীবনেও দেখবেন, শেষ জীবনেও বিভিন্ন ভোগান্তি হবে। হ্যাঁ এই জন্য যারা বুদ্ধিমান তারা কৃষ্ণ ভক্তির কাজে দিয়ে দিচ্ছে, দিয়ে তারা ফ্রি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ তারা ফ্রি মানে বোঝা চলে যাচ্ছে। যদি তার মধ্যে সেগুলো বোঝা রেখে দেয়, ওই বোঝা তাকে বহন করতে হবে, কষ্ট পাবে।
যখন দিয়ে দিবে হালকা হয়ে যাবে, কৃষ্ণ ভক্তির কাজে দিয়ে দিতে হবে। দিয়ে দিলে তখন কী হবে না, হালকা হয়ে যাবে। তখন লক্ষ্মী, এটাই লক্ষ্মীকে কখনো নিজের ভোগের জন্য লাগাবেন না, লক্ষ্মীকে দিতে হবে, নারায়ণকে দিয়ে দিতে হবে, তবেই সে সুখে থাকবে, ভালো থাকবে। তো এই জন্যই এই ইস্কন লক্ষ্মী নারায়ণের সেবা করছে, এই জন্যই লক্ষ্মী খুশি, নারায়ণও খুশি, এবং এই জন্যই আজকে সুন্দরভাবে ভগবানের কী হচ্ছে, সেবা পূজা চলছে সুন্দরভাবে। সকল যেখানে এই সংগঠন হবে, যেখানে এইভাবে হবে না, তখন যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা অনেকে দেখা যাচ্ছে নিজে দেখা যায় যদি কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করতে গিয়ে অনেক অর্থ আসতে পারে, কিন্তু সেটা যদি সে নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কাজে লাগায় তাহলে এটা খুব অত্যন্তভাবে মারাত্মক হবে, খারাপ হবে। কিন্তু সেটা এক পয়সাও যেন কখনো ইন্দ্রিয় ভোগের কাজে না লাগে। যারা বিশেষ ভালো প্রচারকে সবসময় সজাগ থাকার জন্য প্রভুপাদ নির্দেশ দিচ্ছেন, যাতে এইভাবে তাহলে তার কী হবে, সে তাহলে প্রচার সুন্দরভাবে সেটা হবে। তো এই জন্যই এটা হয়তো বিশেষ করে এই জন্য আমরা রূপানুগ, আমরা হচ্ছে রূপানুগ ধারা আমাদের প্রচার হচ্ছে ইস্কন। অনেক বলে যে ইস্কনে অনেক ঐশ্বর্য, অনেক সম্পদ, অনেক কিছু, সাধুরা পায়ে তো জুতা দেয় না, ভালো কাপড় পরে না, কেন না? রূপ গোস্বামী বলছেন না, কৃষ্ণ ভক্তির জন্য সেগুলি এটা প্রাপঞ্চিক নয়। সাধুরা প্লেনেও যায়, প্লেনে চড়ে যাবে, কারণ কৃষ্ণ ভক্তি প্রচারের জন্য আচ্ছা বিভিন্ন জায়গায় যায়, প্লেনও চড়ে। প্লেনটা কার? এটা কৃষ্ণ ভক্তির, কৃষ্ণেরই সম্পদ। কৃষ্ণের সম্পদ কে ব্যবহার করবে? ভক্তই ব্যবহার করবে। ভক্তরাই ব্যবহার করবে। এগুলো কেন? সে কৃষ্ণ প্রচার করছে, সে তার নিজের তৃপ্তির জন্য নয়। সেই প্লেনে যাবে, আবার প্লেনে আসবে, সময় কম লাগবে, তাড়াতাড়ি প্রচার যাবে সেগুলি। এবং এইভাবেই বলা হয়েছে যে আমরা রূপানুগ ধারা আমরা বিল্ডিংয়ের মধ্যে থাকব, প্রচার করব, তারপর আমরা ভগবানের প্রসাদ খাবো, আমরা যেটা রুচিকর প্রসাদ এগুলো খেতে। যখন আমাদের ভক্তি উন্নতি হবে তখন স্বাভাবিকভাবে তার কি আরও বৈরাগ্য বৃদ্ধি পাবে, নিজের থেকে। কিন্তু এটা নয় যে কারণ এটা আমাদের গোষ্ঠানন্দী, সবাইকে নিয়ে চলা, সেই জন্য সেখানে আমাদের সেটা রূপানুগ ধারায় আমাদের এই প্রচার চলছে। কিন্তু ভক্তর সবসময় মনে রাখতে হবে আমাদের জন্য কৃষ্ণ ভক্তি একমাত্র প্রসাদ খাবো, প্রসাদের বাইরে যেন কিছু খাওয়া উচিত না। আর এটাই তো সেই জন্যই অর্থ হোক, যাই কিছু হোক, সব কিছু কৃষ্ণ ভক্তির কাজে লাগানো। সে গৃহে থাকো, মনে থাক, যা গৃহস্থ হোক, সন্ন্যাসী হোক, বনপ্রস্থী হোক, ব্রহ্মচারী হোক, তাদেরকে এইভাবে রূপানুগ ধারায় আজকে কলিযুগে এইভাবে প্রচার করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? এবং এইভাবে ভক্তি করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে রাম 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 হরে। কমল পুরাণ শ্রীমদ্ ভাগবতম কি জয়, শিল প্রভুপাদ কি জয়, গৌর প্রেমানন্দে। হরে হরে রাম। ডাক কোথায়?